ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، ڈرو ان لوگوں سے جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے۔ جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن ہے، کتنی دولت ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر؟ کھانا تو بس 2 روٹیاں ہیں، جینی تو بس ایک زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم اپنی باری کا انتظار کرو۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے، اور جب یقین بھی کرنا تو بڑا سوچ سمجھ کر کرنا، کہ ایک غلط فیصلہ تمہیں خاک میں ملا دے گا۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت، کہ زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ راستے صرف تمہیں نظر نہیں آتے، بنانے والی رب کی ذات ہے۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ زندگی کی جنگ اپنے بل بوتے پر لڑنی پڑتی ہے۔ لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں، کہ زندگی میں ایک پل بھی لوگوں کے کہنے پر نہ جینا، کہ جواب اللہ کو تم نے دینا ہے، لوگوں نے نہیں۔ غلطی نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی کو ٹھیک کرنا نئی تعمیر سے زیادہ مشکل کام ہے۔ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی دانائی اور حکمت چاہیے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ نہ کامیابی حتمی ہوتی ہے اور نہ ہی ناکامی، بلکہ اصل چیز کوشش جاری رکھنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں مبتلا کر کے خوش ہوتا ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔ رشتے بھی رزق کی طرح ہوتے ہیں، اگر بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ صبر، استقامت اور محنت کامیابی کے لیے صفات کا ایک ناقابل شکست مجموعہ ہے۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم ساری زندگی یہ سوچنے میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ آخر میں اتنا ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نصیحت ایسی چیز ہے جس کی عقل مندوں کو ضرورت نہیں، اور بے وقوف اسے قبول نہیں کرتے۔ زندگی میں سب سے مشکل کام ان لوگوں کے ساتھ مخلص ہونا ہوتا ہے جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ آپ کی مخالفت میں ہر حد کراس کر جائیں گے۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کیسے یہ میرا رب جانتا ہے۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں، سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ کتے بھونکتے ہیں اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے، جنگل کا سناٹا شیر کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔
अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। बात इल्म से करो, ताकत का सहारा ना लो, क्योंकि ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इल्म के आगे छोटी हो जाती है। आप जिसके साथ जितना मुखलिस होंगे, वो आपको इतना ही जोर से थप्पड़ मारेगा कि आपकी मुखलिसी भी हैरान रह जाएगी। जिंदगी में लोगों से एक ही सबक मिला, जिनको जितना खास करते गए, इनके लिए इतने ही आम होते गए। मेहनती इंसान के सामने पहाड़ कंकर है और काहिल इंसान के सामने कंकर पहाड़ है। अगर आप अपने मकसद को पाने के लिए सख्त मेहनत नहीं करते हैं, इस पर गमगीन भी नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होते, अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा करते हो, तो जान लो कि वो तुम्हारे भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करें, क्योंकि जहाँ से इंसान का हौसला ख़त्म होता है, वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस सही बने रहें, वक्त खुद आपकी गवाही देगा। ज़िंदगी में जो लोग कभी कोशिश नहीं करते, वो कभी कामयाब नहीं होते। दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो अपने आप को समझा लेना बेहतर होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम पर कोई जुल्म करे तो मेरे इंतकाम पर राज़ी हो जाओ, क्योंकि मेरा इंतकाम तुम्हारे इंतकाम से बेहतर है। जिनके दिल में मुकाफ़ात अमल का खौफ होता है, वो किसी के साथ बुरा करने से पहले कई बार सोचते हैं, और यही सोचना इनको इस बुराई से रोक लेता है। माफ़ी मांगना ये जाहिर नहीं करता कि आप गलत और दूसरा सही है, बल्कि ये जाहिर करता है कि आपके रिश्ते की अहमियत अनाज से बढ़कर है। हर मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है, और इस हल की मौजूदगी के एहसास का नाम उम्मीद है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तकलीफ़ में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। याद रखें कि आप जो कुछ भी किसी के बारे में कह रहे हैं, इसको आपने अल्लाह की अदालत में साबित भी करना है। इसलिए सोच समझकर किसी के बारे में लिखो या बोलो कि हकीकत लिख रहे हो कि इल्ज़ाम लगा रहे हो। ज़िंदगी में कभी भी अपने हुनर पर गरूर मत करना, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो अपने ही वज़न से डूब जाता है। इंसान की कदर इसकी ज़िंदगी में करो, मरने के बाद गैर भी कंधे पर उठा लेते हैं। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनायत से, और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। जिस दिल में सवाब का शौक़ और अजाब का खौफ पैदा हो जाए, जन्नत खुद ही इसके मुंतज़िर हो जाती है। मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा ना हो, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दे, क्योंकि कामयाबी मुश्किल का भेस बदल कर आती है। वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। जिन लोगों के पास आपको देने के लिए वक्त ही ना हो, इनके पीछे पीछे अपनी मोहब्बत का रोना, रोते फिरना बेमैनी होता है, क्योंकि भीख में मिले 2 लम्हों की तवज्जो का अगर दिल एक बार आदी हो जाए तो फिर सारी ज़िंदगी यही भीख मिलती है। सपने इनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने इनके पूरे होते हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, तब तक आप हार भी नहीं सकते। जिंदगी के सफ़र में इन लोगों पर तवज्जो ना दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि इन लोगों का सोचें जो हर मकाम पर आपके साथ खड़े थे। रात चाहे जितनी भी अंधेरी हो, सूरज के तलू होते ही ख़त्म हो जाती है। इंसान की तरबियत का फ़र्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। 2 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और मुआफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और मुआफ़ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। चीखो पुकार इंसान के वकार में कमी का बाइस बनती है।
لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔